जो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्ची सरकार दा पावन जीवन आपां उस समय विच पहुँच के मन करके बिरती करके उस समय नूं वेख के उस समय नूं महसूस करके अपने जीवन नूं सफलियां बना रहे हैं। उसे लड़ी तहत आपां फिर अगे विचार करांगे। आप संगतां भी बख्शो असीस, सतगुरु जी तरस करन आप विच वरत के ये सेवा करवा लैन। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्ची सरकार नूं गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदियां दस्तारबंदी सच्चे पातशाह दी हुंदी कलगी सतगुरां नूं सजदी होई सारी संगत ने तक्किया। सच्चे पातशाह जी दे कोल जितनियां संगतां आईयां सन, महाराज ने सारियां नूं कड़ा प्रसाद दी देग वरताउण दा हुक्म दिता। सारियां संगतां नूं कड़ा प्रसाद दी देग वरताई गई। महाराज ने आख्या जिहड़ियां संगतां इत्थों तक नहीं पहुँच सकियां, क्योंकि इकट्ठ बड़ा वड्डा सी, जिहड़ियां संगतां नहीं भी पहुँच सकियां उन्हां संगतां नूं भी जाके कड़ा प्रसाद दी देग वरताई जाए। फिर महाराज ने सारे आए हुए गुरमुखां दा सन्मान किया। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दी अंश-बंस दा सन्मान किया। गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह दी अंश-बंस दा सन्मान किया। गुरु अमरदास महाराज जी दी अंश-बंस दे सदा सच्चे पातशाह ने सन्मान किया। यथा सकत भेटा महाराज सच्चे पातशाह ने सब नूं दित्ती। फिर महाराज आसन तो उतर के घर आए। गुरु बनन तो बाद, गुरु साहब बनन तो बाद गुरता गद्दी ते बह के जदों आए ने महाराज गुरु नानक दी जोत बन के सच्चे पातशाह जदों 10वां जामा गुरु नानक दा धार के आए ने। पहली बार गुरता गद्दी तो बाद माँ ने दीदार कीते ने, माता गुजरी जी ने। अज गुरु गोबिंद सिंह सच्ची सरकार ने दोबारा फिर झुक के माँ जी नूं माता जी नूं नमस्कार कीती। सिर ते दस्तार ते कलगी सजी, चन वखड़ा मुकड़ा तक के माता जी आनंद विच ही जा रहे हैं। माता नानकी जी ने ना चुक के अपनी गोद 'च बिठा लिया, क्योंकि माता नानकी जी अज फुल्ले नहीं समाउंदे। दादियां नूं बड़ा चाह हुंदा है। माता नानकी जी ने चुक के सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं बाल अवस्था ही अजे तां 9 साल तो लैके 10वां साल लगा होया है, 9 साल हो गए ने पूरे। महाराज नूं चुक के माता नानकी जी ने दादी जी ने गोद 'च बिठा लिया ते मुखड़े वाल तकी जांदे ने। माता नानकी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा मत्था चुम्मिया। उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के बोल याद आ गए। जिवें सच्चे पातशाह ने कहा सी ना माता नानकी नूं भी जिहड़ा पोतरा होएगा ना तेरा, वो धुर दरगाहों ही गुरता गद्दी लैके आएगा। तेरे पोतरे दे अगे कायनात झुकेगी आके, तेरे पोतरे दे विच सारे गुण होणगे। तेरे पोतरे नूं आके वड्डे वड्डे रहबर झुकिया करनगे। वो सारा ही जिमें जिमें सतगुरु जी ने बचन कीते सी ना, इन बिन सारा ही उस समा माता नानकी जी नूं चेते आया ते माता नानकी जी दे अखां विच खुशी दे हंझू आ गए। एक दुख दे हंझू हुंदे ने, एक खुशी दे हंझू हुंदे ने। जदों बहुत ज़्यादा खुशी मनुख दे अंदर प्रगट हुंदी है ना, ते अंदरों फिर अंदर छलक पैंदा ते खुशी दे हंझू आ जांदे ने। माता नानकी जी ने बड़ा लाड प्यार फिर सच्चे पातशाह जी नूं माता जी ने आख्या जाओ वधिया पकवान बनवा के, वधिया खाना बनवा के, वधिया भोजन महाराज जी वास्ते लेके आओ। फिर रसोईया थाल ले आया तैयार करके, उपरों थाल कज्या होया। महाराज सच्चे पातशाह गोद 'च बैठे सन। फिर माता जी ने आसन ते बिठाया, अगे चौंकी रखी ते महाराज दे अगे थाल लिया के रखिया। बहुत तरह के पकवान, हर तरह का पकवान जिहड़ा सी माता जी ने सतगुरां जी वास्ते बनवाया।
ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾ ਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੜਪਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਵਣਜਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਨੇੜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 5-7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੁੰਬਦ ਬਣਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭ ਕੁਰਬਾਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਣ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੜ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਨਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਥਾ 'ਚ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਏਗਾ ਨਾ ਧੜ ਚੁੱਕਣ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਲੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਡਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਸਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਡਰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਲਾਇਆ ਵੀ ਰਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲੁਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਧੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ 10,000 ਬਲਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ 10,000 ਬਲਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 100 ਕੁ ਬਲਦ ਗੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੜਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਨੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਲਦਾਂ ਨੇ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਉਸ ਧੂੜ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਐਲਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਧੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਕੜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਏ। ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੁੱਤੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਧੋਤੀ ਜਾਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਚੇ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਬਰਤਨ ਧੋਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਗਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਸਨ 5 7 10 ਸਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ 2 ਘੜੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਲਸ਼ ਲਿਆਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ 2 ਕਲਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ
ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੋ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਏਗਾ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿਉਰਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਸਥਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਭਵਿੱਖਤ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਬਾਦ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ। 36 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ 36 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਡਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਪਿਛਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਖੱਪ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ।
सच्चे पातशाह जी ने अनेकां रहमतां दिल्ली दीयां संगतां ते वरताईयां। लखी शाह वनजारे दू सच्चे पातशाह ने बचन किया कि तुसी फिक्र ना करो, तुहाडा उन्हें अरदास की हथ जोड़ के सच्चे पातशाह कृपा करो, सिर ते हथ रखो। महाराज कहन लगे तुहाडा जन्म मरण कटिया जाएगा, जन्म मरण कटिया जाएगा, तुहाडा घर आबाद हो जाएगा। सच्चे पातशाह की रहमत होई। हुण धन गुरु गोबिंद सिंह सच्ची सरकार ने उत्थे हुण तैयारे शुरू किए ने शस्त्र विद्या दे। संगतां आ रही ने, घटावां लिया रही ने। हौली हौली जिहड़ी संगत नहीं सी ना पहुँच सकी गुरता गद्दी वाले दिन, वो संगतां हुण बाद च आ रही ने। जिवें दिल्ली की संगत आई है बाद च, उवें होर संगतां आण लग पईयां। जिहड़े छेवें पातशाह दे नाल रहे सन ना सिख, उन्हां दे विचों किसे दा पुत्र आ रहा है, किसे दा पोतरा आ रहा है। ये सारे सच्चे पातशाह दे कोल आ रहे ने। हुण सच्चे पातशाह दे कोल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी भूआ दे 5 पुत्र ने, वो भी सच्चे पातशाह दे कोल आए ने। ये 5 पुत्र बीबी वीरो जी दे ने। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उन्हां दी धी बीबी वीरो जी, उन्हां दे घर 5 पुत्रां ने जन्म लिया। ये 5 ही सच्चे पातशाह दे कोल आ गए। महाराज तो उम्र विच वड्डे सन, पर सच्चे पातशाह दा सत्कार करदे सन। महाराज ने सारियां नूं शस्त्र विद्या सीखण वास्ते महाराज ने आख्या इन्हां नूं भी सच्चे पातशाह ने शस्त्र विद्या सिखानी। ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ना एक मिट्टी का ढेर लवा लिया, वड्डा मिट्टी का ढेर लवा के ते महाराज ने उहदे विच तीर मारने ते तीर परले पासे मिट्टी ते निकल जाना। इस तरह के कौतक सच्चे पातशाह आनंदपुर साहब करते रहे। दया राम नाम का एक सिख सच्चे पातशाह कोल आया, जिंदा पिता छेवें पातशाह दे नाल सेवा करता रहा। वो छेवें पातशाह दे नाल सेवा करन वाला उनका पुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल आया। तो वो जिन्ने भी आते ना छेवें पातशाह के टाइम दे, वो सारे कहते ने साडे पिता जी जिस तरह दसदे सन छेवें पातशाह का समा, उस तरह एन बिन उही समा बनया पिया है। तो तुहाडे विचों छेवें पातशाह के दर्शन होंदे पे ने। उस तरह कलगी सजी है, उस तरह जिगा सजिया है, उस तरह तुसीं धनक हथ विच फड़िया है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्ची सरकार ने इत्थे फिर घोड़ सवारी सिखां नूं सिखाउणी शुरू की। इत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने महल्ले कढ़ने, छोटियां जंगां नकली जंगां कराउणियां। फिर महाराज ने सिखां नूं आखिया इत्थे रवो, इत्थे सेवा करो, तुहानूं इत्थों ही घर दे गुजारे वास्ते गृहस्थी जीवन पैसे की लोड़ है, घर दे गुजारे वास्ते इत्थों ही तुहानूं घटावां दित्तियां जाणगियां। 1 रजत पन 1 रुपया रोज का, उस समय रुपये का बड़ा मुल सी उदों। ये तो अज तो 100 साल पिछे चले जाओ तो रुपये का मुल तो उदों बड़ा सी। ये तो महाराज सच्चे पातशाह का 300 साल पुराना इतिहास है। रुपया अज तो 100 साल पहला जिंदी जेब च 10 रुपये होंदे होणगे, वो बड़े टौर नाल तुरदा होएगा भी मेरी जेब च 10 रुपये ने। हुण रुपये की वैल्यू घटती जाती है जिवें जिवें महंगाई वधदी। सच्चे पातशाह के टाइम ते महाराज ने रोज़ का 1 रुपया सारियां नूं उन्हां सेवादारां नूं वंडना। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्ची सरकार ने फिर इस तरह रहमतां उत्थे वरताईयां। ते गुरमुखो हुण उत्थे सच्चे पातशाह जी दे कोल लाहौर तो चल के कुछ संगतां आईयां ने। उन्हां दे विच गुरु दे सिख भाई हरजस जी भी ने। भाई हरजस जी ने माता जी वाहिगुरु माँ गुजरी जी कोल जाके बेनती की कि मैं अपने अंदर निश्चा बनाया है, मैं ਉਹਦੇ अंदर ये धारिया है कि मैं अपनी धी दा पल्ला गुरु गोबिंद सिंह दे हथ विच फड़ाना है, मैं अपनी धी नूं कलगीधर दे लड़ लाना है। माता जी ने आखिया भी असी ਉਹਦੇ परिवार च विचार कर लीए। मामा कृपाल चंद जी दे नाल माता जी ने विचार की। हुण सच्चे पातशाह की सगाई का दिन आना है, जिन्हों आपां अगे विचारन का यत्न करांगे। फिर सच्चे पातशाह का विवाह होना है गुरुद्वारा गुरु के लाहौर। सच्चे पातशाह जी नूं शगन लगना है। इस तो इस तरह अगे ये लड़ी चलती जानी है। आप संगतां ने जरूर कृपा करनी है।
ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਭਾਵ ਫਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਈਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਘਰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਘਰ। ਜਿਹੜਾ 36 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ 36 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ प्यारे तो बिना। जिस प्यारे से ने हो, जिस प्यारे से ने हो, तिस आगे मर चलिए। त्रिग जीवन संसार ताकै पाछे जीवना। उनके तो बिना काहदा जीवना। सच्चे पातशाह जी ने कृपा करनी। हुण अगला दीवान विच आपां महाराज की सगाई ते सच्चे पातशाह दा विआह दा प्रसंग वाचांगे। सच्चे पातशाह कृपा करन होईयां तमाम भुलां दी खिमा आप संगतां ने इसे तरह हाजरियां भरनियां ने। परसों दा दीवान जिहड़ा है वो परसों दी बजाय जो